चंडीगढ़ च फिर पंजाब कैडर की एसएसपी 2013 बैच की कंवरदीप कौर नूं बनाया गया पुलिस कप्तान। कुलदीप चाहल नूं हटाउण ते होया सी विवाद। विरोधी धिर दे 9 नेतावां ने प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखिया पत्र। जांच एजेंसियां ते गवर्नरां ते चुके सवाल। लिखिया सीबीआई ते ईडी दा हो रिहा गलत इस्तेमाल। लैटर दे विच सीएमान दे वी दस्तखत। पटियाला विच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया दे नाल कीती मुलाकात। बोले पंजाब दे रुके फंड जारी करन नूं राजी होया केंद्र। क्रिटिकल केयर यूनिट बनाउण ते भी बनी सहमति। पटियाला दौरे ते केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया नीट पीजी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। लंबी थाने विच तैनात एएसआई की गोली लगन दे नाल हुई मौत। बलराज सिंह ने मौके ते तोड़िया दम। गोली चलन के कारणों का अजे तक नहीं होया खुलासा। रोपड़ नेड़े भाखड़ा नहर दे विच डुबे 2 नौजवान। दोहां की भाल जारी। शिमला दे दसे जा रहे ने दोवें। फाजिलका च सड़क विचकार फिसलिया तेज रफ्तार बुलेट। पिछों आ रही पीसीआर बाइक की भी हुई टक्कर। बुलेट का पटाका मार के पुलिस तो भज रहे सी बाइक सवार। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला बुलेटिन दी। चंडीगढ़ नूं नवीं एसएसपी मिले ने कंवरदीप कौर। चंडीगढ़ के नवे एसएसपी नियुक्त किए गए हैं और चिट्ठी सामने आ गई है। यानी कि पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर ने कंवरदीप कौर जिहड़े अगले एसएसपी ने चंडीगढ़ के एसएसपी ने पंजाब कैडर के 2013 बैच की आईपीएस अफसर ने कंवरदीप। फिलहाल फिरोजपुर के एसएसपी ने कंवरदीप कौर। सो दस्सी कि नीलांबरी जगदले तो बाद दूजी महिला एसएसपी ने कंवरदीप कौर और कुलदीप चाहल नूं हटाउण ते सारा विवाद होया सी। उन्हां दा टेन्योर पूरा होण तो पहला ही उन्हां नूं हटा दिता गया सी और इल्जाम लगे सन उन्हां ते कि कई शिकायतां जिहड़ियां ने वो आ चुकियां ने। सो उस तो बाद उन्हां नूं हटाया गया सी। तां उस वेले विवाद भी होया सी और चिट्ठी तुहानूं दिखा रहे हैं। एसएसपी जिहड़े नियुक्त किए गए ने उन्हां दा ज्वाइनिंग लैटर है, उन्हां दा नियुक्ति पत्र है और दूसरे पासे खुद कंवरदीप होरां दी तस्वीर है जिहड़े कि फिलहाल तो फिरोजपुर की एसएसपी ने कंवरदीप कौर और हुण अगे इन्हां दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच सेवावां दित्तियां जाणगीआं। एसएसपी दे वजों महिला एसएसपी ने, यह भी अहम है, महिला एसएसपी होणगे। दूजे महिला एसएसपी ने तां यह भी जिक्रयोग है। नीलांबरी जगदले तो बाद विमेंस डे भी आ रहा है पर उस तो पहला यह नियुक्ति इस दे नाल भी जोड़ के वेखी जा सकती है क्योंकि दूजी महिला एसएसपी ने। मनोज राठी मेरे सहयोगी फोन लाइन ते मौजूद ने। मनोज की कुछ जानकारी है, खास तौर पर नियुक्ति पत्र असीं दिखा रहे हैं। कुलदीप चाहल उन्हां दा जिक्र करिए तां उन्हां दे टेन्योर पूरा होण तो ही पहला उन्हां नूं हटा दिता गया सी। उस वेले सवाल कई किस्म के विरोधी जिहड़े ने वो चुक रहे सन। देखो गुरजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि कुलदीप चाहल का जिहड़ा टेन्योर रहा है काफी विवादां च रहा है ते उन्हां नूं टेन्योर करीब 10 महीने के टेन्योर तो पहला ही उन्हां नूं हटा दिता गया सीगा, उन्हां नूं वापस पंजाब भेज दिता गया सीगा। और उस तो बाद होर भी कई चीज़ां सामने आई कि पंजाब तो जिहड़े अफसर आए, जिहड़े एसएसपी लगदे उन्हां नूं क्यों हटाया गया, उन्हां दी वजों होर किहड़े अफसर नूं लाया जाएगा। ये कई राजनीति विच बयानबाजी भी सामने आई। लेकिन उस तो बाद एमएचए वालों 3 जिहड़े एसएसपी आईपीएस अफसरां दी जिहड़ी हैगी वो लैटर लित्ती गई, उन्हां दे नाम मंगे गए, जिहदे विच सब तो पहला जिहड़े नाम मंगे गए सी उहदे विच डॉक्टर संदीप गर्ग सीगे जिहड़े हुण इस वेले मोहाली दे एसएसपी ने। भागीरथ मीना जिहड़े आईपीएस अफसर ने उन्हां दा अखिल चौधरी उन्हां दा नाम शामिल सीगा। लेकिन दोबारा तो एमएचए वालों एक लैटर जिहड़ा हैगा दोबारा तो दिता गया कि एक होर नाम जिहड़ा हैगा दिता जावे। तां कंवरदीप कौर जिहड़े 2013 बैच दी लेडी आईपीएस ऑफिसर ने, बहुत इंटैलीजेंट ऑफिसर ने, फिलहाल फिरोजपुर
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ 2023 ਦੇ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਦ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਆਫੀਸਰ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਪੀ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ 2013 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 9 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਣੇ 9 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਣੇ ਇਹ 9 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਆਰਐਸ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ, ਜੇਕੇਐਨਐਸਸੀ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਏਆਈਟੀਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, एनसीपी मुखी शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल ने। तो सारे नां ने यानी कि अपोजिशन है और उन्होंने दे वल्लों ये सवाल चुके गए ने कि गवर्नर जिहड़े ने मौजूदा सरकार के कामकाज अड़िक्का बनते हैं। देखिए, देश के 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं और एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन 9 बड़ी हस्तियों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खुला पत्र लिखा है और उस पत्र में ये बात पूरी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है कि हमारा देश आज भी एक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे लगातार हिलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसे आज अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी पर सीबीआई ईडी का प्रहार करके, तमाम एजेंसियों का प्रहार करके उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोच कर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। इसके साथ साथ ईडी सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको जानकर अचंभा होगा कि पिछले 9 साल में सीबीआई ने जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे देश के विपक्षी नेताओं पे दर्ज हुए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने यूपीए काल के समय 112 जगह पे मात्र रेड करी थी, लेकिन एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दौरान यानी कि 2014 से लेकर आज तक 3000 से भी ज्यादा जगहों पर रेड करी। और ईडी से जब पूछा जाता है कि आपने इतनी रेडें करी, इतने मुकदमे दर्ज करे, अंत में कितने लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया यानी कि कितने लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, तो पता लगता है कि 0.05%, 0.05% भी कन्विक्शन रेट ईडी का नहीं है।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ। ਕੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੰਡਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ। ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कोविड की वजह से शेड्यूल पीछे हो गया, उसको टाइम में तो लाना होगा। बट फेडरल सिस्टम में हम किसी से अनजस्टिस नहीं कर सकते, तो टाइम पे एक बार एग्जाम हो जाए। दूसरा, हमने कब तक एक्सटेंड किया है क्योंकि 11 अगस्त तक कोई ना कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल एम्स, आपकी PGI, उसमें ये मेरे हाथ में होता है। तो इसको रेगुलेट करना, एग्जाम देना, फिर उसको डिग्री देना, ये। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਏਐਸਆਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੇਤਨ ਪੂਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਚੇਤਨ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ 9:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਊਟੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੇਤਨ। ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਟ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਸੀਆਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਲਟ ਦਾ ਪਟਾਕਾ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰ ਨੇ ਬੁਲਟ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਏ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਮਿਤ ਪਹਾਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਹਰਾਮ ਪਹਾਟਾ, ਵਿਲੇਜ ਬਸਲਾ, PS ਰੋੜੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਿਤ ਪਹਾਟਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 27 ਸਾਲ, ਬਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 32 ਸਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੋ 2 ਯੁਵਕ ਹੈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋੜੂ ਬਸਲਾ ਰੋੜੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਖਰੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੋੜੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਵਤਾਰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਲ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। तो उधर बहबल कला इंसाफ मोर्चे का केसरी मार्च जो है वो शुरू होया है। केसरी झंडे सजा के दसी कि अमृतसर के लिए रवाना होया है। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ इंसाफ मोर्चे के वालों रवानगी हुई है। अमृतसर जाया जाना है। अकाल तख्त साहिब नतमस्तक होया जाना है। केसरी झंडे सजाए हुए ने अमृतसर के लिए रवानगी हुई है और अकाल तख्त साहिब पहुंचा जाएगा और उत्थे शुकराने की अरदास करवाई जाएगी क्योंकि शुकराना किया जा रहा है जो कोटकपूरा गोलीकांड के चार्जशीट दाखिल हुई है। पर इन्ना ऐलान किया गया कि मोर्चा अजे तक जारी रहेगा जदों तक होर मामले की जी बहबल कला मामले की ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆਉਣਗੇ
ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਜਿਵੇਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।